शुक्र आराधना के लिए एक बार जोश कहेंगे हालेलुया हालेलुया वर्शिप यू जीसस। आज खुदा की आराधना करें सब तालियों के संग। कौन है तेरे खिलाफ, तू ही है खुदा सबसे बड़ा सबसे महान। हम तेरे ही चाहत तेरे बच्चे हम सेनाओं के संग। यस गॉड है किसी में दम। कौन है तेरे खिलाफ, तू ही है खुदा सबसे बड़ा सबसे महान। हम तेरे ही चाहत तेरे बच्चे हम सेनाओं के संग। है किसी में उच्च आवाज में यहाँ उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए। जैसे धुआं उड़े तू उड़ाए उन्हें। उछवत में यहाँ उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए। जैसे धुआं उड़े तू उड़ाए उन्हें। यहाँ उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए। जैसे धुआं उड़े तू उड़ाए उन्हें। सबकर यहाँ उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए। जैसे धुआं उड़े तू उड़ाए उन्हें। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, क्रूस की मृत्यु से शत्रु हारा है। यस लॉर्ड चले तेरी हुकूमत, तेरा राजा है इस धरती पर स्वर्ग महिमा से। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, क्रूस की मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राजा है इस धरती पर स्वर्ग महिमा से। एक संभल कर यहाँ उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए। जैसे धुआं उड़े तू उड़ाए। आगे को उठाकर यहाँ उठाया जाए, उसके दुश्मन
दुश्मन छितर जाए जैसे धुआं उड़े तू उड़ाए उन्हें। हालेलुया। सब कहे या उठाया जाए, सब कहे दुश्मन छितर जाए जैसे धुआं उड़े तू उड़ाए। सब कहे या उठाया जाए जो विजय होना चाहते मिलकर या उठाया जाए जैसे आइए सब आंखों को बंद करें, इस खुदा को धन्यवाद करें सब कोई मिलकर। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू गॉड, वी प्रेज यू जीसस गॉड। शमा मामा मंदिरे, शमा मामा दे, we worship you Jesus, thank you God, thank you Lord, thank you God। सब उस धन्यवाद की भेंट उस खुदा को दें, मुंह खोलते हुए कहे खुदा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमें विजय करने के लिए, धन्यवाद हमारे युद्धों को लड़ने के लिए, धन्यवाद पिता हमें विजय ठहराने के लिए, धन्यवाद पाप मृत्यु शैतान के ऊपर विजय कराने के लिए, धन्यवाद Lord we worship you God, the King of glory, the Yahweh Sabaoth, we worship you Jesus। Shama mama mama dire, Shama mama dire, Dora mama de, Shama mama dire। Thank you God, सब मिलकर
चर्च तेरे सामने झुकता है। यीशु अनुग्रह चर्च तेरे सामने प्रोस्किनियो करता है। अनुग्रह चर्च तेरी आराधना करता है यीशु मसीह। अनुग्रह चर्च अपनी बुनियाद तेरी स्तुति और आराधनाओं में रखता है जहां तू निवास करता है परमेश्वर। अनुग्रह चर्च अपनी युद्ध करने का नीति आराधना बनाता है परमेश्वर। तू हमारा याहवे है जो हर युद्ध हमारे लिए लड़ता है खुदा। और हर कोई जो इस शख्स से युद्ध कर रहा है, खासकर इस धान्य में जज़बल की आत्मा, तू उसे ऊंचे गढ़ों से गिरा रहा है खुदा। और तू अपने बच्चों को विजयी बना रहा है परमेश्वर। तूने प्रतिज्ञा किया है कि हम घटेंगे नहीं, हम बढ़ते चले जाएंगे। तू हमें स्थापित करेगा, तू हमें उखाड़ेगा नहीं, बल्कि तू हमें स्थिर करेगा। तूने कहा तेरी दृष्टि हम पर आई है, तूने अपना हाथ हम पर रख दिया है खुदा। हम विश्वास करते हैं खुदा, हम आज से घटेंगे नहीं। हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। दाया बाया आगे पीछे विस्तारित होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। संख्या में, आराधना में, प्रार्थना में, उपवास में, आत्मा जीतने में ये चर्च बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हर कोई जो ये चर्च में आएगा वो कभी यीशु मसीह को आज के बाद से ठुकराएगा नहीं। अंत तक यीशु के संग चलेगा, यीशु को मानेगा, यीशु का उद्धार उसके ऊपर आएगा। खुदा ये चर्च प्रोस्किनियो करता है, तेरे सामने झुक जाता है, तेरी आराधना करता है, आराधना करता है। पिता हमारी आराधनाओं में अपना निवास स्थान बना ले खुदा, हमारे बीच अपना निवास स्थान बना ले परमेश्वर। ये मंडली के लोग जब अकेले भी कहीं जाए और जब वापस एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट जमा हो, उस अकेलेपन में भी तेरा उपस्थिति संग संग हो। और जब हम कॉर्पोरेट में भी आए, तेरी उपस्थिति हमारे संग संग हो। तेरी उपस्थिति आज से हमारे ऊपर एज अ लिंगरिंग प्रेजेंस हो, निरंतर बने रहने वाला उपस्थिति हमारे ऊपर निवास स्थान बना ले खुदा। हमारे स्तुतियों में निवास स्थान बना ले, एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट निवास स्थान बना ले। एक एक घरों में स्तुति खोल दे, एक एक घरों में प्रार्थना का वेदी निर्माण होने लगे। आत्मा का प्रार्थना, वचन का पावर, पवित्रता और आज्ञाकारिता एक एक घर में स्थापित होने लगे। चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित, चाहे वो उन्नतिशील हो या पीछे कहीं खो गए थे, सब खींच लिए जाए पवित्र आत्मा के पावर से, सब खींच लिए जाए पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में। खुदा आज से ये चर्च बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। एक एक लोग बढ़ते ही जाएंगे, एक एक व्यक्ति अपना जगह में गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग बनता ही चला जाएगा। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सर्विस होल्डर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जो भी हो, बढ़ता ही चला जाएगा। गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग में एक एक व्यक्ति ग्रोथ लेने लगेगा। यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ और मैं जानती हूँ तूने सुन ली है, तूने सुन ली है, तूने हमारी सुन ली है। हर चीज जो हम इतने वर्षों में खोए हैं, तू कुछ ही महीनों में हर चीज 6 गुना स्थापित करेगा, 4 गुना स्थापित करेगा। यीशु के नाम से घोषणा करती और विश्वास करती हूँ स्वर्ग ने हमारी सुन ली है। आमेन, 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 आमेन।
आज मेरा टॉपिक ही है वर्शिप एज अ वेपन ऑफ वॉरफेयर। आराधना वो हथियार है जिससे हम अपने युद्ध को लड़ सकते हैं। जब हम कहते हैं शैतान हम तुझे बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं, शैतान हम तुझे उखाड़ते हैं, उखाड़ते हैं, दुर्ग तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, इन सब चीज़ों में को करने में क्या होता है? कई बार हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हाँ या ना? हाँ, कई बार हमें मानसिक ऑपरेशन होने लगता है। कई बार हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है और हम उन प्रार्थनाओं को करना छोड़ देते हैं। लेकिन आराधना पोजीशन चेंज कर देता है। आराधना आनंद खोल देता है। आराधना आज़ादी लेकर आता है। आराधना हमारे अंदर ऐसे करके सारा इमोशन, माइंड, बॉडी, एनर्जी को ऐसे करके खोल देता है। आराधना में कौन चलाता है? स्वयं खुदा बाप, स्वयं परमेश्वर चलाता है। इसलिए परमेश्वर ने 2024 में इस चर्च को एक नया हथियार दिया, आराधना का, जो हम फास्टिंग के टाइम में इस चर्च में हम यूज़ किए थे। लेकिन आप इतना खुश हो गए कि उसके बाद आप प्रार्थना में ही नहीं आए। लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आप आराधना का हथियार या वॉरफेयर का हथियार नीचे डाउन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक शैतान को नरक में फेंका नहीं जाता वो तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं करेगा। शैतान को अंत में कौन हराएगा? कौन हराएगा? वेरी गुड, तुम्हें ठीक बोल छो। कौन हराएगा? यीशु मसीह। इसलिए जब तक यीशु मसीह नहीं आता और वो आर्मन गिडॉन के युद्ध में उसे उठाकर नरक में नहीं फेंकता, नरक में नहीं, एबिस में उसको डाला जाएगा, नरक में लास्ट में डाला जाएगा, तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उतना साल मैंने तुम्हें इंटरसेशन सिखाया, बांधना, उखाड़ना, तोड़ना सिखाया। अब मैं तुम्हें आराधना सिखा रही हूँ। मैं तुम्हें एक नया और कहीं ज़्यादा पावरफुल हथियार दे रही हूँ, अपने डिप्रेशन से निकलने का, निराशा से निकलने का, और फिर भी युद्ध लड़कर जीत जाने का। आज तो थैंक्स गिविंग सर्विस है। अगर हमारा उत्तर नहीं आएगा तो हम थैंक यू गॉड कैसे बोलेंगे? इसलिए अपना हथियार आज से डाउन नहीं करना है। जब डिस्करेजमेंट लगे, कोई भी अपना पसंद वाला गाना लगाना है, घर में ही नाचना है, घर में ही आराधना करना है, और दुर्ग खुद ब खुद टूटने लगेगा। वर्शिप, 7 टाइप्स ऑफ वर्शिप, जो हिब्रू में है ये वर्ड्स। ये लिस्ट मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने इसे दूसरे तरीके से लिखा है, लेकिन मैं ये सारा वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है। एक है यदा, बोलिए यदा, ये हिब्रू शब्द है। इसका मतलब है टू वर्शिप विथ एक्सटेंडेड हैंड, मूविंग हैंड्स। माने हम हाथ ऐसे उठाते हैं ना, अपने हाथों को ईश्वर की ओर बढ़ा देते हैं, तो ये है यदा। माने अपने हाथों को हम ईश्वर की ओर बढ़ा देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। दूसरा वर्ड है तेहिला, टू सिंग इन स्पिरिट द प्रेजेस वे गॉड इनहैबिटेड। जो अभी हम कर रहे थे, हम अभी तेहिल्लाह कर रहे थे। तेहिल्लाह माने क्या होता है? वो पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आप आराधना करते हैं और होली स्पिरिट चला आता है, तब आपका स्पिरिट आराधना करने लगता है, आपके आंखों से आंसू बहने लगता है, या आप ऑटोमेटिकली या तो हाथ उठा लेते या घुटनों में आ जाते या खड़े हो जाते, क्योंकि आप एक मोमेंट ऑफ स्पिरिट में, वर्शिप में घुस जाते, जिसे कहा जाता है तेहिला। थर्ड हलाल। हलाल हम करेंगे एंड में। हलाल है टू प्रेज, टू सेलिब्रेट और फुलिशली सेलिब्रेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। माने स्तुति करो, आनंद मनाओ और मूर्खों की तरह परमेश्वर के सामने नाचो। मूर्खों के समान, लापरवाही से। कौन नाचा था? यस। और आज हम हलाल करेंगे। तोहदा है
to give worship by the extension of hand in adoration, thanksgiving, agreeing with what has been done or will be done. तोहदा मने है अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देना। अरे वाह, खुदा ने मेरे लिए ये कर दिया। जब मैंने कहा हालेलुया, मेरे पापा का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, नॉर्मल हो गया और मैं फास्टिंग प्रेयर कंप्लीट कर पाई, वरना पापा सीधा हेल्थ वर्ल्ड। लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। मेरे डॉक्यूमेंटेशन खो गया था, मैं परेशान थी और मैंने फिर चिल्लाया हालेलुया, और मेरा डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट सुबह ही मुझे मिल गया। वो धन्यवाद का स्तुति जो उसने मेरे लिए कर दिया। और आज हम सुनेंगे खुदा ने आपके लिए क्या क्या कर दिया। नेक्स्ट वर्ड, ज़मार, टू सिंग विथ इंस्ट्रूमेंट। जब यंत्र बजता है उस यंत्र के संग गीतों को गाना कहा जाता है ज़मार। छठा शब्द है शबाक। शबाक है बहुत जोर से चिल्लाना। जब हम स्तुति में चिल्लाते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू द लॉर्ड, हम बहुत जोर आवाज में चिल्लाते हैं, वो भी लेकिन आराधना है, वो भी शबाक है। और बराक, बराक है जब हम घुटनों में आ जाते हैं, हम गॉड के सामने श्रद्धा और भक्ति से झुक जाते हैं, अर्थात ये सब आराधना है। यदा, तहिला, हलाल, तोहदा, ज़मार, शबाक, बराक, ये सब आराधना है। हाथ उठाना, घुटनों में आना, यंत्र बजाना, गीत गाना, चिल्लाना, पागलों के समान नाचना। इसलिए जब हम नाचते हैं और लोग सोचते हैं ये क्यों नाच रहे हैं। मुझे बता रही थी वर्शिप टीम कि जब हम लोग का 7 डे फास्टिंग था और मैं सबको नचा रही थी, तो ये लोग मुझे बता रहे थे कि सामने एक व्यक्ति ऐसे करके देख रहा है स्टेज को कि लोग कर क्या रहे हैं। इतना सीरियसली सब प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से ये नाचने लगे तो वो शॉक्ड हो गया। बोले ये कौन है जो सब नाच रहे यहाँ। लेकिन हम उस दिन हलाल कर रहे थे, पागलों की तरह नाच रहे थे। ये सब आराधना है। क्या इन चीज़ों को किसी ने किया? यदा, तहिला, हलाल, तोहदा, ज़मार, शबाक, बराक, क्या किसी ने बाइबल में इन सारे चीज़ों को किया? हम एक एक वचन देखते हैं। पहला सामुएल 16:23। और जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा माने दुष्ट आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब वो दाऊद वीणा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। समझ में आया? जब राजा सॉल को दुष्ट आत्मा तंग करता था तब दाऊद वीणा बजाता था, और जब दाऊद वीणा बजाता था तब क्या होता था? दुष्ट आत्मा भाग जाता था। इसलिए कई बार मैं वर्शिप टीम से कहती हूँ सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, नो सिंगिंग। जब हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसमें भी अनॉइंटिंग है। जब उसमें अनॉइंटिंग आएगा दुष्ट आत्मा भागेगा, बंधने टूटेगा, दुर्ग टूटेगा। मैंने ट्रम्पेट बजाने क्यों कहा? अगर ये बाकी सब थोड़ा सा छोड़ दे इंस्ट्रूमेंट, अगर ट्रम्पेट, कीबोर्ड और ड्रम्स अच्छा से चलता, एक स्तुति का लेवल क्रिएट हो जाता, एक पावरफुल पीक वर्शिप एंड डिक्लेरेशन शुरू हो जाता। अर्थात इंस्ट्रूमेंट बहुत पावरफुल है और इसे कहा जाता है ज़मार। दाऊद ने वीणा बजाए, दाऊद ने ज़मार किया और दुष्ट आत्मा भागा। अर्थात जब तुम आराधना करते हो, दुष्ट आत्मा, कई बार हम कहते हैं दुष्ट आत्मा जा जा जा, यीशु के नाम से निकल निकल निकल, लेकिन आराधना से भी दुष्ट आत्मा भागता है और निकलता है। परमेश्वर यही सिखा रहा है। तुमने बड़ा कष्ट उठाया, तुमने बहुत सारी तकलीफें सही, तुम ऑप्रेस्ड हुए, तुम लड़े, कभी मार खाए शैतान से, कभी तुमने मारा शैतान को, लेकिन अब मैं तुम्हें आराधना दे रहा हूँ। जब ईश्वर खींचता है ना तो वो आज़ाद कर देता है। शैतान तो है, प्रॉब्लम भी है, हाँ या ना? सब तो आंसर नहीं आ गया, आया सब आंसर?
कुछ तो अनआंसर्ड अभी भी है, लेकिन अब जमार हो रहा है, अर्थात आराधना हो रहा है, वीणा बज रहा है, ट्रम्पेट बज रहा है और दुष्ट आत्मा भाग रहा है। इसके आगे हम क्या कहते हैं? शैतान, हम तुझे बांधते हैं, बांधते, हाथ हटा, पीछे हट, दूर जा, विनाश हो, है ना। बल, ताकत, माइंड, बॉडी, सोल लगाते हैं। लेकिन आराधना कितना आसान है, हाँ या ना? आराधना में कितना आनंद है, आराधना में कितना पावर है। और तब दुष्ट आत्मा उस स्थान को, इलाका को, उस चर्च को, उस चर्च के लोगों को, उस व्यक्ति को छोड़कर भाग जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं आराधना का। मैं बहुत फास्ट जाऊंगी, ज़्यादा समय नहीं लूंगी। जजेस 5 ये हम पढ़ेंगे नहीं, बस मैं आपको बता देती हूँ। डेबोरा एक नबी थी, प्रॉफिट थी, प्लस वो एक जज भी थी और उसने विक्ट्री सॉन्ग को लीड किया था। अर्थात जब इज़राइल कैनानाइट से लड़ रहा था तब डेबोरा विक्ट्री सॉन्ग में लीड कर रही थी। सो इट इज़ ऑल्सो तोहदा। तोहदा माने वर्शिप इन थैंक्सगिविंग। जब उसके पास सलाह लेने इज़राइलाइट है, उसने कहा हाँ जाओ और युद्ध को लड़ो। तुम जब युद्ध लड़ोगे तुम जीत जाओगे क्योंकि ईश्वर तुम्हारे संग है। और फिर उसने तोहदा किया, अर्थात उसने ईश्वर की आराधना की कि हम जीत गए हैं। नेक्स्ट हम विजय देखते हैं, जोशुआ 6:20। जोशुआ 6:20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नेव से गिर पड़ी और लोग अपने आप सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। आपको मालूम है जेरिको, यहरियो के चारों ओर जोशुआ घूम रहा था। उसने युद्ध नहीं किया, उसने तलवार नहीं उठाया, उसने तोप नहीं चलाया। वो केवल सर्कल करके धन्यवाद दे रहा था, स्तुति कर रहा था। और 7वां बार उन्होंने नरसिंगा फूंका और जोर से हालेलुया चिल्लाया, जोर से स्तुति चिल्लाया और दुर्ग गिर गया, जिसे कहा जाता है शब्बाक। एक मिनट, जिसे कहा जाता है हाँ शब्बाक, द लाउड शाउट, जोर से चिल्लाना। अर्थात ये सब आराधना ही है, लेकिन ये आराधना पावरफुल है। ये आराधना दुष्ट आत्मा भगाता है, विजयी लेकर आता है। ये आराधना दुर्ग तोड़ता है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एक्ट्स 16:25 से 26। आधी रात में लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। नेक्स्ट, कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वारे खुल गए, सब के सब बंधन खुल गए। आपको मालूम है ये कहानी? पौलुस और सिलास आराधना कर रहा था और चेन टूट गया और सलाखे खुल गया। मैं कहती हूँ ना, चेन टूट जा, सलाखे खुल जा, लोग आज़ाद हो जा। लेकिन अब कह रहा खुदा, आराधना कर, स्तुति कर, मुझे पुकार, मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। सलाखे खुल जाएगा, चेन खुल जाएगा, जंजीरें टूट जाएगा। और इसे कहा जाता है तहिला। दे वर प्रेजिंग द लॉर्ड, तहिला कर रहे थे वो लोग। ईश्वर हमारा युद्ध करने का नीति बदल रहे हैं। आप नाच गा के इतना खुश ना हो जाए कि आप हथियार नीचे कर दें और प्रार्थना ही ना करें, बल्कि आप आराधना को वो हथियार बना ले और ईश्वर की उपस्थिति में नाचना, चिल्लाना, घोषणा करना शुरू कर दे। और देखिए आपका कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो दुष्ट आत्मा आपके घर से भाग जाएगा, आपके घर के एनवायरनमेंट में रह नहीं पाएगा। मुझे अभी भी याद है, मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे और अपने काम वाली को मेरे संग लाए थे, अपने संग लाए थे। उनके बच्चों को वो देखती थी। अब वो कोई कीमत में मेरे घर न रहे। वो बोले मैं ऊपर नहीं आ पा रही। मैं क्यों नहीं आ पा रही? मेरा मन बेचैन हो रहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हमने क्यों, क्या हुआ? मैं नीचे बैठूंगी। और वो आ ही नहीं रहे। मैं समझ गई
क्योंकि मेरा घर प्रार्थना का घर है और उसके अंदर दुष्ट आत्मा है और वो टिक नहीं रही थे मेरे घर। ना उस दिन उसने कुछ खाया, ना वो ऊपर आई, मैं बुलाते रह गई, खाना देते रह गई, एक अन्न नहीं खाया। फिर मैंने उनसे कहा इसे तकलीफ हो रहा है क्योंकि इसके अंदर डीमन है। तुम जब आराधना करोगे तुम्हारा घर का माहौल ऐसा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर घुस नहीं सकता, रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। इसलिए ईश्वर चाहते तुम अपने घर को प्रार्थना का वेदी बना लो। नेक्स्ट, ये लास्ट है 2 सैमुएल 6:16। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकाल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसने मन ही मन तुच्छ किया, ये है हलाल। जब दाऊद नाच रहा था, अपना रॉयल कोट नहीं पहना था और बस बेआबरू होके वो नाच रहा था क्योंकि वो खुश था कि वाचा का संदूक आया है। उसकी पत्नी ने, रानी ने, मिकाल नाम है उसका, उसने उसका मजाक उड़ाया। इनफैक्ट जीवन भर वो निसंतान रही ऐसी हरकत पे, लेकिन परमेश्वर ने इसे तुच्छ नहीं किया। परमेश्वर ने उसके गीतों को ग्रहण किया। और जिसे कहा जाता है हलाल, हलाल मीन्स to boast, to celebrate or to dance foolishly in the presence of the Lord। मूर्खता से भरकर खुदा की उपस्थिति में नाचना। आज तुम क्या हलाल करोगे? मूर्खों के समान नाचोगे, बिना अर्थ का नाचोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक तुम नहीं नाच सकते, तुम बैठे रहना, तुम बैठ बैठ के नाचना। लेकिन अब हम नाचेंगे। वो दुर्ग, वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, वो समस्या, वो बाधा जो तुम्हें आज अटका रहा है, आज तुम उसे आराधना से तोड़ोगे और तुम अपने घर में जाके भी तोड़ोगे। उपवास के दौरान एक पति पत्नी आए, मैं उनसे बातें कर रही थी और उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने उन्हें काउंसलिंग दिया। फिर मैंने कहा तो म्यूज़िक ऑन करना, घर जाकर एक दूसरे को देख कर हालेलुया चिल्लाना और खूब नाचना। बस मैं बोल दी। लिटरली जब मैं उनसे दोबारा मिली, वो दौड़े दौड़े उसकी पत्नी आई और मुझसे कही, मैम आपने मुझे जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। हमने ज़ोर से हालेलुया चिल्लाया, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया, हम म्यूज़िक ऑन करके नाचने लगे। हम पति पत्नी आज़ाद हो गए, खुश हो गए। हम दोनों में जो चिक 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 चल रहा था वो बंद हो गया। আমরা অনেক खुशी मैम। और उन्होंने अपने मोबाइल में डीपी में मेरा फ़ोटो लगाया दोनों के बीच में। मैं समझ गई, दे आर हैप्पी, दे आर जॉयफुल। आज कहाँ चिक चिक चल रहा है मुझे नहीं मालूम, आज कौन लड़ रहा मुझे नहीं मालूम, आज किसका प्रेम ठंडा पड़ गया मुझे नहीं मालूम, आज कौन से घर में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम। खुदा को मालूम है, पवित्र आत्मा को मालूम है। खुदा के पास बहुत सारे स्वर्गदूत हैं जो एक हुक्म में नीचे आ जाएंगे। अगर आज तुम हलाल करो, या तुम जमार करो, या तुम शबाक करो, या तुम यादा करो, या तुम तहोदा करो, वो आज उतर आएंगे और उस दुष्ट आत्मा को तुम्हारे घर से पीट पीट कर भगा देंगे। तैयार हो? खड़े हो जाओ, क्योंकि बैठ के तुम कर नहीं सकते। मुझे पता जगह बहुत कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बस खड़े हो जाओ। हेलो झगड़ा है, लड़ाई है, उसका सामना करो आज। कम ऑन एवरीबॉडी, खड़ा नहीं होना है, झुकना है।
शैतान हाय, तुम बुला रहे हो, भगा नहीं रहे, बोलो हाँ। कैसे बोलते, चलो हटो, हालेलुया। पैर से शैतान का दुर्ग तोड़ो और हाथ से विजय घोषणा करो। लिटरली शैतान को भगाओ, उसको हाय हाय मत बोलो, चलाएगा, भगाओ। कम ऑन एवरीबॉडी, हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हाँ, वेरी गुड, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हर दुख मुसीबत परेशानी, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हाँ, very good, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, faster beat, हाँ, fast, come on everybody, everybody, हाँ, हालेलुया, 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 और 5 बार बस, हाँ, हालेलुया, 2 बार, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, 4 बार, हाँ, हालेलुया, लास्ट टाइम, हाँ, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अगर मैं भी और ना चाहती ना, तुम आजाद 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 और आजाद हो जाते। लेकिन बहुत सारी गवाहियां सुनना है, लेकिन आजाद होके जाओ, क्योंकि खुदा ने तुम्हें आजाद किया है। जब दुख आएगा ना, कोई भी गाना लगाना, हलाल करना, पागल की तरह नाचना, आजाद हो जाओगे। परेशानी बोझ के तले दब दब के मत जियो, उसके अपने पैर के नीचे रखकर रौंद रौंद के तोड़ दो, तो वो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम नहीं रहेगा जब तक ये जीवन है। आई एम टेलिंग यू, प्रॉब्लम का कोई अंत नहीं है। प्रॉब्लम पे चलना सीख जाओ, उसे तोड़ना सीख जाओ, रोना बंद करो, नाचना सीख जाओ। आज मैंने इतना सारा आराधना सिखाया है, जो भी समझ में आया है, हाथ उठाना, घुटनों में आना, पागलों के समान नाचना, चिल्ला के नाचना, पूरा घर में चारों माँ बाप बच्चा मिलकर नाचना। लोग सोचेंगे ये पागल है, तुम्हें पता है तुम हलाल कर रहे हो। ये वो गला काटने वाला हलाल नहीं ये हिब्रू हलाल है, या शायद हम शैतान का ही गला काट रहे हैं, उसका हलाल कर रहे हैं। आमेन। लास्ट टाइम, ओके, सब आजाद हो जाए, अपने आप को फ्री कर लो, अपने स्पिरिट में पावर पकड़ लो। कम ऑन, लास्ट टाइम, कम ऑन एवरीबॉडी।
याद रहेगा ना? आमीन। अब से सब घर में हलाल होना चाहिए। लोग तुम्हें पागल समझे, लेकिन तुम पागलों के जैसे नाचना। आमीन। This is how we fight our battles. This is how we win our battles. সবাইকে জয় যিশু। আমার 3টে সাক্ষী আছে। যখন আমরা 7 দিন উপবাস করছিলাম, আমিও উপবাস করছিলাম আমার মায়ের সাথে। আমি ম্যাথস থেকে অনেক ভয় পেতাম। আমি ছোটবেলায় ম্যাথস অনেক ভালো করে করতাম, কিন্তু যখন আমি ক্লাস 6 থেকে আসলাম, ম্যাথস থেকে আমার অনেক ভয় লাগতো, আর আমি ম্যাথসের বই খুলতামই না। একদিন আমি টিউশন পড়ছিলাম, আর আমি বললাম, হোলি স্পিরিট, এবার তুমি আমায় হেল্প করবে। আর আমি ম্যাথসের বইয়ের উপর হাত রাখলাম, আর আমি বললাম, হালেলুয়া। আর যত অঙ্ক আমি সলভ করলাম ওই দিন, যেগুলো আমি জানতাম না, সব কারেক্ট হলো। আমার আরেকটা সাক্ষী আছে। আমি রান্না করছিলাম, আর আমি তেল গরম করতে দিয়েছিলাম, আমি সাইডে সবজি কাটছিলাম, আর আমি ভুলে গেলাম কি গ্যাসে তেল আছে, আর বাড়িতে আগ লেগে যেত। উপরে যে এক্সস্ট ফ্যান ছিল, যেটা আগ টানে, ওটা চলছিল, সিলিন্ডার অন ছিল, একদম হাই ফ্লেমে গ্যাসটা ছিল। আর আমি যখন ওটা দেখলাম, আগ এমনি করে উল্টে চালু হয়ে গেল। আমি হাতে ওই প্যানটা ধরলাম, আর ওটা হেঁটে 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 আমি বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলাম, যে আমি জল দেবো। আর আগুন মাটিতে পড়ছিল, আমার হাত আগুনের উপরে ছিল, কিন্তু আই ওয়াজ শকড কি আমার হাত কেমনি করে পুড়লো না। তারপরে আমি যখন সব হয়ে গেল, আগুন আমার হাত এখানে, আর আগুনটা এখান থেকে উপরে উঠলো, তবেও আমার হাত পুড়লো না, আর আমি একদম রক্ষিত ছিলাম। আমার থার্ড গবাই, আমার বাবার ল্যাপটপ
ওটার মধ্যে কিছু প্রবলেম হয়ে গেছিলো, আমার বাবার স্ক্রিন হ্যাং হয়ে গেছিলো। আর আমি জানি আমার বাবা নিজের ল্যাপটপকে খুব ভালোবাসে। বাবা নিজের সব প্রিচিং নিজের ল্যাপটপে লিখে, আর আমি রোজ খুব কষ্ট পেতাম যখন আমি দেখতাম বাবার ডায়েরির মধ্যে দিকে প্রিচিং করছে আর ল্যাপটপ একটা বাড়িতে আছে। তো আমি এমনি বাস একদিন গেলাম, আমি ল্যাপটপের হাত রাখলাম আর বললাম হালেলুয়া। আমি 3 দিন পর, আমি তো ভুলেই গেছিলাম, আমি প্রার্থনাও করেছি। আমি 3 দিন পরে উপরে গেলাম, ল্যাপটপটা খুললাম, দেখলাম পুরো ল্যাপটপ নর্মালি চলছে আর একটাও ওর মধ্যে প্রবলেম ছিল না। আমেন। সবাইকে জয় যিশু, জয় যিশু। আমার 200 প্রেসার হয়েছিল, তা আমি মিশন ভর্তি হয়েছিলাম। তারপরে আমার আর্থিক মা বাবা আমার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, আর আমার চার্চে যত মণ্ডলী আছে তারাও প্রার্থনা করেছিল। তারপরে আমার প্রেসার আমার কমে যায়, আমি সুস্থ হয়ে যাই। এখন আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি। এখন আমি প্রেসারের ওষুধ খাই না। জয় যিশু। প্রভুকে ধন্যবাদ, কোটি কোটি ধন্যবাদ, কোটি কোটি ধন্যবাদ। সকলকে জয় যিশু। আজকে এটাই বলো যে প্রভু তোমাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই যে আজকে এই সুন্দর দিনের জন্য। আর যখন প্রভুর সঙ্গে যখন আত্মিক বাবা মাকেও দেখি তখন আরও আনন্দ লাগে। হ্যাঁ, এতদিন বাবাকে দেখিনি, আজকে দেখে যেন খুব আনন্দতে মনটা আরও ভরে গেল। হ্যাঁ, আর আমার মায়ের যখন হালেলুয়া এটা শুনেছি, সত্যি আমাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফে কোনো হয়তো তর্ক হলো, ও বলছে সুশান্ত হালেলুয়া। আমি বলছি এটা কি, আবার আমি বলছি হালেলুয়া। নাচতে নাচতে খুবই অদ্ভুত। এটাই বলবো ঈশ্বরের মহিমা যে 2023-এ যে আমার দুঃখ কষ্ট, আমরা এত শয়তানকে দূর হ জ্বলে যা। হ্যাঁ, কিন্তু 2024-এ যেন নাচতে নাচতে হালেলুয়া হালেলুয়া, অদ্ভুত। আর লোকে হয়তো ভাবছে কী করছে, আর সুশান্ত যত চিৎকার আমিও তত চিৎকার, আর ছেলেও হয়তো কোনো কিছু মোবাইলে কিছু হয়তো পাচ্ছে না বা কিছু একটা। বললাম মা জানো তো আমি এই মুহূর্তে না এক্ষুনি হালেলুয়া করলাম আর খুলে গেলাম না, তাহলে এইটাই কর। তো প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে এত সুন্দর 2024-এ যে প্রভু এত সুন্দর দিয়েছে, আর আমাদের মা যে এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, এটা প্রভুকে আমরা ধন্যবাদ দিই। সবাই হাত তালির সঙ্গে আমাদের বাবা মার জন্য ধন্যবাদ দিই পিতাকে যে ঈশ্বর আমাদের সুস্থ করেছে, আজকে অনুগ্রহ দিয়েছে, আর তার দয়ায় আজকে আমরা বৃদ্ধিমান হচ্ছি, এর জন্য ধন্যবাদ দিই। আর আজকে আত্মিক বাবা যে আমাদের ঘোষণা করলো, সেই ঘোষণাগুলো আমরা গ্রহণ করলাম, আর আমরা বিশ্বাস করে আমরা দেখব। আমেন। আজকে বিশ্বাস করি যে আমরাও সে বাবা যখন গেছে আমরাও যাব। ধন্যবাদ দিই প্রভুকে। আমেন। হালে সিং, হ্যাঁ, আর ওনাদের বাড়িতে অনেক প্রবলেম ছিল, দুষ্ট শক্তির অনেক প্রবলেম ছিল, কিন্তু প্রভু প্রার্থনা করেছে আর প্রভু তাদের সুস্থ করেছে, এই জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। আজকে যে আরেকজন যে এসেছিল লিলিমা, সে পুরো হাঁটতে পারতো না, হ্যাঁ, আর সে বিছানায় থাকতো, কিন্তু এখন সে পাড়ায় পাড়ায় হেঁটে পড়েছে যিশুর নামেতে, আর প্রভুর মহিমা হচ্ছে। এই জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে আমরা বাড়তেই থাকবো আর শয়তান চুল ছিঁড়তেই থাকবে আর আমরা নাচতেই থাকবো। হালেলুয়া। 1 তারিখে আমার হাজব্যান্ড 1 তারিখে বিকালবেলায় সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী হঠাৎ বাজার দিকে একটু যায় আর পড়ে গিয়ে ওর এমন আঙুলে লাগে যে ডান পায়ে আঙুলটা পুরো এই আঙুলের যেটা দুটো একদম দুভাগ হয়ে যায়, এদিকটা একটা এদিকটা একটা, একদম পুরো দুদিকে হয়ে যায়। তো আমরা যখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই, বললো এটা সেলাই করতে একটু রিস্ক আছে। তো আমরা ভয় পেলাম যে রিস্ক কি হয়েছে, রিস্ক বলছে ধমনীটা ছিঁড়ে গেছে। তো আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, ম্যামকে ফোন করলাম, সবাই আমাদের জন্য প্রার্থনা করলাম, আমার স্বামীর জন্য। কিন্তু আমার স্বামী যখন ছিঁড়েছিল তখন বলছিল, প্রভু আমি এতটা একটু পড়ে গেলাম, আমার এতটা কাটলো, তো তোমাকে ধন্যবাদ। ও সেখানেই ধন্যবাদ দিয়েছিল। তো আবার যখন আমরা ম্যামকে সবাইকে বলি, ম্যাম প্রার্থনা করে দেয়। ম্যাম বলেছিল, তারপর ওরা বললো যে ডাক্তার বলেছিলেন যে সেলাই করলে পরে আমি কোনো রিস্ক নিতে পারবো না, যদি 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছিল, যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে ভালো, আর না হলে আঙুলটা কাটা যাবে। এটা আমাদের খুব ভয় হয়েছিল, কিন্তু আমাদের ঈশ্বর ছিল। ম্যামকে বলা হয়েছিল, ম্যাম প্রার্থনা করলেন, ম্যাম বললেন যে কোনো কিছু কাটা যাবে না, কিচ্ছু হবে না। হ্যাঁ, আমাদের সেই ভয়টা আমাদের তখনই গেল, আর আমরা
প্রার্থনা করছিলাম, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল, আর আমরা প্রার্থনা করে সবার প্রার্থনাও করেছিল। কিন্তু যখন এরকম হলো, আর সেটা তখন আবার 3 দিনের যখন আমরা আবার দেখাতে গেলাম, তখন বললো যে কিছু হয়নি, সব কিছু খুব সুন্দর, নর্মাল, খুব সুন্দর সেলাই হয়েছে। প্রভুকে ধন্যবাদ, যে আমি হাজার হাজার কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই, যে ম্যাম বলেছিলেন যে সেলাই হবেন, কাটা পড়বে না। তো এটা আমরা বিশ্বাস করে আমরা সব প্রভুকে তখন থেকে ধন্যবাদও দিয়েছিলাম, আর আমাদের বিশ্বাসও ছিল, আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম ঈশ্বরকে। আর আঙুল কাটা পড়েনি, এখন সে রেস্টে আছে, আর সে এখন সুস্থ আছে, রেস্টে আছে। আমার মানে আমার হঠাৎ পায়ে গোড়ালির ব্যথা, ভীষণ ব্যথা। আর সেই দিনে আমি প্রার্থনা ম্যামের দেখলাম, বুধবার দিন ছিল, সেই দিনই আমার ভীষণ ব্যথা ছিল, যে আমি গোড়ালি নিয়ে হাঁটতে পারছিলাম না। তো ম্যামের সঙ্গে আমি তখনই মানে প্রার্থনা করেছি। তো রাত্রেবেলায় আমার আরও ব্যথা বাড়ে, আমার এত ব্যথা। কিন্তু আমার রাত্রেবেলা শুয়ে মনে পড়লো যে ম্যাম যে এবারে হালেলুয়া প্রার্থনাটা করছে, আমি যদি একবার এরকম করে উঠে, আমি সবাই ঘুমিয়ে গেছে, আমি একা উঠলাম, উঠে আমি ওইভাবেই রাত্রেবেলায় ওই হালেলুয়া চিৎকার করে করে প্রার্থনা করলাম ধরে ধরে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম আমার ব্যথা গায়েব, ব্যথা গায়েব। আর সেই দিন থেকে আমার গায়েব, সেই দিন থেকে আমার আর কোনো ব্যথা নেই, আমার সেদিন থেকে আমি সুস্থ। আমার প্রভুকে ধন্যবাদ যে আমার স্বামীও সুস্থ আছে, আমিও সুস্থ, আমার পরিবার সুস্থ। আমি হাজার হাজার কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই প্রভুকে। पिछले 6 महीना से मेरे पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन दिखा रहा था, इसकी वजह से मैं फास्टिंग नहीं कर पा रही थी, और अगर करती भी थी तो थोड़ा डर डर के करती थी, तो और 6 घंटा ऐसे ही करती थी। तो इस बार जब दीदी घोषणा की 7 डेज फास्टिंग, तो मैं सोची अब तो ऑर्डर मिल गया ऊपर से, अब तो करने से शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड उधर से गुस्सा कर रहे हैं, तो मैंने उनका फ़ोन ही बंद कर दिया। 3 दिन में कोई फ़ोन नहीं उठाई, वो उधर पूरा गुस्सा है। और मैं पूरा फास्टिंग में 7 डेज में फास्टिंग की। जब मैं हॉस्पिटल गई डॉक्टर के पास, तो मेरा वेट 3 किलो कम हो गया था, और डॉक्टर सोच रही है कि इसका वेट कम हो गया तो ये तो ख़राब रिपोर्ट है, तो बोली जाओ एक तो रिपोर्ट करा के लाओ, और सोनोग्राफी लिख दिया। अब वहाँ सोनोग्राफी में मेरा पूरा नॉर्मल आ गया। मैं जब लेके गई तो बोली ये कैसे हो सकता है, बोली मुझे इस रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है। मैं खुशी खुशी चली आई, मुझे भरोसा है, मेरे खुदा ने मुझे चंगा कर दिया। सबको धन्यवाद, मेरे यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। 5 বছর আগে ছেড়ে চলে গেছিলো, নিয়ে আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে আমার স্বামী ফিরে আসবে। আজকে আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই, আজ আমার স্বামী, আমার সন্তান আমার সঙ্গে আছে। জয় যিশু। সবাইকে জয় যিশু। হ্যাঁ, এখানে হ্যাঁ, সবাইকে জয় যিশু। আমি আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে সাগরভাঙা যাচ্ছিলাম, তা একটা বড় গর্ত ছিল, অনেকটা ডিপ, তা বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায়। আর ওখানে মেন রোড, সবসময় গাড়ি যেত, তা সেই সময় গাড়ি যাচ্ছিল না। আর আমার এই পুরো হাত দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে, আর এই মাথায় পুরো একদম এত রক্ত। তা আমি যেভাবে পড়েছি, অসহ্য ব্যথা হওয়ার দরকার, কিন্তু ব্যথা হয়নি। আর সঙ্গে সঙ্গে ওখানে ডিমল্যান্ড নার্সিংহোমে আমি দেখাই, তা ওরা যা করার করলো, ফার্স্ট এড করলো, দিয়ে ঘরে এলাম, প্রচণ্ড ব্যথা। তারপর দিন সকালে স্ক্যান করতে যাই, তা প্রিয়াঙ্কার বাবা বলছে তোমার রিপোর্ট কিন্তু ভালো বেরোবে না, মাথায় প্রচুর আঘাত লেগেছে। প্রিয়াঙ্কা বলছে মায়ের কিচ্ছু হবে না, প্রভু মাকে ঠিক করে দেবে। তা রিপোর্ট একদম নর্মাল, আর আমার একটা হাড়ও ভাঙেনি, একদম মেইন রোডের ওপর পড়েছি। তার জন্য প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। আর একটা গাওয়াই, ওই 2023-এ, এটা অক্টোবরের 9 তারিখে হয়েছে, আর জুলাই মাসের 15 তারিখে আমি সিঁড়িতে উঠছিলাম জামা কাপড় শুকাতে দিতে, 5টা সিঁড়ি পুরো একদম ঝরঝর করে পড়ে গেছি। তা কোমরে চোট লেগেছিল, তা ডাক্তার বললেন হাড় ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু হাড়ে ক্র্যাকও হয়নি, তাতেও সুস্থ। প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। জয় যিশু। সবাইকে জয় যিশু। আমি বসে বসে ভাবছিলাম যে এই গাবাইটা আমার দেওয়া ঠিক হবে কি না, না বলবো না, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা বলছে না, গাবাই যখন আছে তখন গাবাইটা বলা উচিত। আমার গাবাই হলো, আমাদের বাড়িটা হচ্ছে মিডিল পজিশনে। এবার আমাদের বাড়ির পাঁচিল দিয়ে আর কি 2-3টে বাড়ির আর কি পাঁচিল মানে দেওয়া হয়ে গেছে। তা আমাদের পেছনে বাড়ি
যে ভদ্রমহিলা, তারা ভদ্রলোক নতুন এসছেন, তারা কি করেছে আমাদের পাঁচিলের ওপর দিয়ে বলছে আরও কটা ইট তুলবে আর কি, পাঁচিল দেবে। তা আমরা অবজেকশন করেছি, বলছি না, আপনাদের যদি পাঁচিল দিতে হয় তাহলে আপনাদের ভেতর থেকে দিন। বলছে দেওয়া যাবে না। আমি বলছি না, আমরা এক পাশে ছেড়ে দিয়েছি, যারা আছে তারা পাঁচিল দিয়েছিল, কিন্তু তারা এখন প্রবলেম করছে, বলছে এই পাঁচিলের ওপর দিয়ে আপনারা কিছু করতে পারবেন না। আমরা একটা শিক্ষা পেয়েছি, এবার এদেরকে আমরা বারণ করেছি। এরা তখন বদমাশি করে কি করলো, একটা সজনে গাছ লাগিয়ে দিল। এবার আমরা যখন বললাম যে সজনে গাছটা লাগিয়েছেন, পাঁচিলের পাশেই আমাদের কুয়ো রয়েছে, আর সজনে গাছের গুঁড়ি তো অনেক মোটা হয়, তাহলে আমাদের পাঁচিল ফাটাবে আর কুয়োটাও ফেটে যাবে। তখন ওরা বলছে শুনবো না, এটা আমার এরিয়ার ভেতরে আমরা লাগাতেই পারি। এবার লাগিয়েছে, এদের সাথে ঝগড়াও করতে পারছি না, কিছু করতে পারছি না। আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম, তারপরে গাছটা বাড়ছে। এবার যত পাতা আমাদের কুয়োর মধ্যে পড়ছে, এবার শুয়োপোকা হওয়ার ভয় আছে। ওদেরকে বলা হলো, বলছে না আমরা কাটবো না। এবার আমার বাড়ির আদার্স যে সমস্ত লোক আছে, ওরা বলছে স্বর্ণলতা বলে এক রকমের লতা পাওয়া যায়, বলছে সেটা দিলে গাছটা মরে যাবে। আমি বলছি না না, এই পাপ কাজ করা যাবে না। আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম। ওরা কি করলো, গাছের ডালপালা সব ছেটে দিল, কিন্তু গুঁড়িটাকে রেখে দিল। এবার গুঁড়িটা তো আস্তে আস্তে মোটা হবে, মোটা হলে কুয়ো অলরেডি ফাটবে। কাল না পরশু দেখছে ওরা ইট ফেলেছে, কি করবেন, ওরা ভেতর দিয়ে পাঁচিল দেবে। এবার ওদেরকে তো তুলতেই হবে সজনে গাছ। প্রভুকে ধন্যবাদ যে 23 সাল থেকে আমি প্রার্থনা করেছি, 24 সালে প্রভু শুনেছে। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। হ্যাঁ, ও আংটিটা ও হাতে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আরেকটা আমার বড় সাক্ষ্য, এই 23 সালে কালী পুজোর আগের দিন আমার বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমি গাড়ি থেকে পড়ে যাই, পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমার হাতটা পুরো ভেঙে, দুটো হাড় পুরো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, আর হাত মানে ঝুলছে। এবার আমি ড্রেনের ভেতরে পড়ে গিয়েছি। তখন আমার পাড়ার থেকে লোক আসে, সবাই আমাকে সাহায্য করে, তুললো। এবার হাতটা আমি নিজের থেকে তুলতে পারছি না, মানে অনেক চেষ্টা করছি, সবাই মিলে তুললো। তারপরে আমি দেখছি আমার হাতের সিচুয়েশন খুবই খারাপ। এবার আমাকে সাথে সাথে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো, এক্স-রে করা হলো। করার পর বলছে বাবারে বীভৎসভাবে ভেঙেছে, এটা ওটি ছাড়া কোনো গতি নেই। রাত্রিবেলা কোনো ডাক্তার নেই। আমি কি করলাম, বাড়িতে চলে এলাম, আর আমাকে একটা পেন কিলার দিয়েছে। আমি বাড়িতে এসে আমি ভাবছি, প্রভু এত বড় ভেঙেছে, আমি থাকতে পারবো? আমার এত পেন হবে, আবার তো আমাকে আসতে হবে। সেদিন কোনো ডাক্তার ছিল না বলে আমি নার্সিংহোম থেকে বাড়িতে চলে এলাম। তারপরের দিন কালী পুজো, এবার কোনো ডাক্তার নেই। ডাক্তারকে ফোন করা হচ্ছে, ডাক্তার বলছেন যে না, আমার বাড়িতে কালী পুজো আসতে পারবো না। এবার কি করা যায়? তারপরে 3বার এবার যখন ফোন করা হয়েছে, তখন ডাক্তারবাবু বলছে হ্যাঁ আমি আসছি, আপনি আসুন। তারপরে তাড়াতাড়ি এলাম। আসার পরে আমি যে নার্সিংহোমে যে ইয়েটা করেছিলাম, এক্স-রেটা, সেই রিপোর্টটা আমি আগে দেখাইনি। যে আমার হাত দেখেই ডাক্তারবাবু বলেছে যা সর্বনাশ করে এনেছিস, তোর পুরো ভেঙেই গেছে। আমি যে ডাক্তারবাবু দেখুন না, যদি প্লাস্টার করে কিছু হয়। বলছে না না, চান্স নিতে পারবো না। একটা চান্স নিতে পারি, যদি আমরা আপনাকে যখন অ্যানাস্থেসিয়া করব তখন একটা চান্স নেব, কিন্তু আপনারা প্রিপেয়ার থাকবেন যেটা ওটি করতে হবে। তবে যাই হোক, আমার ওটি হলো। ওটির সময় কিন্তু আমি যে তার আগের দিন যে বাড়িতে ছিলাম, একটাও আমি পেন কিলার খাইনি, আমার এক ফোঁটা পেন হয়নি। আমি শুনেছি হাত ভেঙে গেলে নাকি খুব পেন হয়। আমার বোন তখন বলছে এই তোর এই যে এক্স-রেটা করেছে এটা মিথ্যা মনে হয়, তুই আরেকবার করা, কারণ তোর পেন হয়নি কেন। দিয়ে আমি ডাক্তারবাবুকে যখন বললাম আমার কেন পেন হয়নি, মনে হয় ভাঙেনি, বলছে না রে, এটা তোর ভেঙেছে, তোর হাড় একটা হাড়ের ওপরে শুয়েছিল, ওই জন্য তোর পেনটা তুই বুঝতে পারিসনি। প্রভু আমাকে বাঁচালো। যাই হোক, আমার ওটি পটি সব হলো। আমার বিকেল 5টায় আমাকে ওটিতে নিয়ে গেছে, 6টার সময় বের করেছে। এবার রাত্রি যখন 11:15, আমার এত খিদে পেয়েছে আর এত জল তেষ্টা পেয়েছে, সেই সকাল থেকে আমি উপোস রয়েছি। আমি বলছি প্রভু আমাকে যেন একটু জল দেওয়া হয়। আমি নার্সদের বলছি দিদি 1 ফোঁটা জল দেবেন? বলছে না, জল তো পাওয়া যাবে না, আপনার বারণ আছে। তারপর আমার এত খিদে পেয়েছে, আমি বলছি একটুখানি আমাকে দেবেন কোনো খাবার? জলই পাবেন না তো খাবার। আমি তখন প্রার্থনা করতে লাগলাম যে প্রভু তুমি সেই মান্না তুমি তো দিতে পারো, স্বর্গীয় মান্না আমাকে দাও, তুমি চট্টান ভেঙে আমাকে একটু জল দাও প্রভু। আমি যখনই প্রার্থনা করলাম,
5 মিনিট পর নার্স দেখছি ডাক্তারকে ফোন করছে, বলছে ডাক্তারবাবু পেশেন্ট জল চাইছে আর কিছু খেতে চাইছে। বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ জল দিতে পারেন। বলছে ওকে জিজ্ঞাসা করুন ও স্যুপ খাবে। আমি মুখটা ভ্যাচকালাম, আমি স্যুপ না, আমি একটু ভাত বা সুজি কিছু হলে ভালো হতো। তখন বলছে ঠিক আছে, উনি কি খিচুড়ি খাবে? আমি বলছি হ্যাঁ খিচুড়ি খাবো। তখন বলছে খাবেন কিন্তু বেশি পাবেন না কিন্তু। বলছে 4 চামচ। আমি বলছি 2 চামচ হলেই হবে, আমার পেটটা খুব খিদে দিয়ে হচ্ছে। বলছে ঠিক আছে। তারপর নার্স এসে আমাকে 4 চামচ খাওয়ালো, আর এত সুন্দর ওই ডালিয়ার খিচুড়ি করেছে, আমার সামনে থেকে ওটা নিয়ে চলে গেল। বলছি ধন্যবাদ প্রভু, আমি চেয়েছিলাম তুমি আমাকে দিয়েছো। আমার অনেক গাবাই। তারপর আমার এই হাতের আংটিটা হারিয়ে গিয়েছিল, দিয়ে খুঁজে পাচ্ছি না। পাস্টারকে ফোন করলাম, পাস্টার বলছেন যে বেবি কোথায়, চার্চে হারিয়েছে? আমি বলছি না পাস্টার, বাড়িতেই। সর্বস্ব খুঁজেছি, কোথাও পাইনি। আমার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে মানে একটা কৌটো, বড়লিনের কৌটোর মধ্যে রেখেছি, সমস্ত কিছু খুঁজেছি, ওই ড্রয়ার খুলে খুলে সব দেখেছি, কিছু পাইনি। একদিন ওই হাতটা যখন ভাঙা, তখন পেস্টটা বের করবো, আমার হাজব্যান্ডকে বলছি একটু দাও না পেস্টটা বের করে, তখন দেখছি কৌটোটা ঝনঝন করছে। আমি যে কী দেখি, এটা একটা ফলস আংটি আমাকে একজন গিফট করেছিল, ওটাকে সুন্দর করে আমি সাজিয়ে রেখেছি। আমি খুলে দেখছি এটা ওই আংটিটা না, ওটা দেখছি না এই আংটিটা। তখন ধন্যবাদ। তারপরে সাথে সাথে পাস্টারকে ফোন করলাম, প্রভু আমার জীবনে অনেক কাজ করেছে, প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। জয় যিশু সবাইকে। কালকের ঘটনা এটা, যে আমার জীবনে কিছু ভয় ছিল, কিন্তু এটা ভয়টা প্রভু দূর করে দিয়েছে, আর একটা পেশেন্টকে দিয়েই। প্রথম কথা যে আমি মিনিস্ট্রি করি, কিন্তু কোনো রোগীর ব্যক্তির গায়ে হাত দিতে আমার খুব ভয় লাগে। আর কালকের 2 দিন একটা মির্কি রোগের একটা পেশেন্ট 2 দিন 25 ঘন্টা বিছানায় শুয়েছিল। শ্রীকান্তদা আমাকে ফোন করলো কালকে যে একটা ভাই 2 দিন বিছানায় শুয়ে আছে, যাও তুমি একবার দেখে এসো। প্লাস সুরজিতে মা গিয়েছিল, ওখানে প্রার্থনা করেছি, কিছু হয়নি। কিন্তু আমি কালকে শ্রীকান্তদা বললো, কিন্তু ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি, আমার কী হবে প্রভু, প্রচণ্ড ওখানে পুরো একদম ভয়ে কাঁপছি আমি থরথর করে, আমি কী করবো এবারে। তারপরে ওখানে ওর মা কাঁদছে, 25 ঘন্টা ছেলেটা শুয়ে আছে মির্গি রোগে, একদম সেন্সলেস, গা একদম পুরো ঘেমে গেছে। আমি সুরজিৎ প্লাস ওর মা ঘুটনোতে সে প্রার্থনা করলাম। আর তারপরে এত প্রার্থনা করলাম, তারপর পবিত্র আত্মায় ভাষায় ওর মাথায় হাত দিয়ে যখন প্রার্থনা করলাম আর যিশুর নামে বললাম উঠ, আর উঠে দাঁড়া, আর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। আর উঠে দাঁড়ালো, প্লাস ওকে বললাম হাঁটো, আর হাঁটলো। প্লাস ওকে বললাম খাবার খাওয়া, খাবার খেলো, প্লাস বাথরুমে গেল শেষে। আর ওর মা মুখে হাসি ফুটলো, আর প্রভুকে মহিমা দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। ধন্যবাদ। আমার এতে ভয়ও দূর হলো, প্লাস আমার জীবনে একটা আশা জাগলো যে আমি এবার মৃত মানুষকে জীবিত করব। এইটা আমার জীবনে আশা জাগলো। আর আমি বললাম প্রভু, আমি নেক্সট টাইমে মৃত মানুষকে জীবিত করব, তাতে হোল নাইট যদি আমাকে প্রার্থনা করতে হয় আমি করবো তোমার জন্য। हाँ। जय जीसू सभी को। अगस्त महीना से हम बहुत मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों जन ही बहुत प्रॉब्लम में थे। मेरा 4 भैया है, हम सबसे छोटे हैं, एक ही बहन है। छोटा भाई बहुत ही मैंने रईस और क्या 8-9 ऑलरेडी उसका कोलकाता में फ्लैट है, तो हम लोग से मिलते नहीं थे, कोई लिंक ही नहीं था। अपना भाई है, अपना भैया और क्या। तो हस्बैंड वाइफ को मैंने 10-12 साल भैया का चेहरा देखा हुआ, भाभी का चेहरा देखना हुआ, कोई लिंक ही नहीं था। हटाक से अगस्त महीना कोलकाता गए बड़े भैया के घर में, वहाँ पे देखे छोटे भैया आए हुए, तो हम बहुत खुश हुए, उनसे गले मिले। दोनों भाई बहन, वो भी हमको पकड़ के बहुत रोए। फिर खुशी लगा कि चलो भाई, उतना दिन के बाद भाई से देखा हुआ, थोड़ा देर बात उत किए, फिर हम अपने घर दुर्गापुर आ गए। अगस्त महीना का एंड में देख रहे, मेरा मोबाइल में मैसेज आ रहा है, छोटा भाभी मेरा नाम से, मेरा और 3 भाई का नाम से, भाभी का नाम से, ऑलरेडी सबका नाम से केस कर दी थी। हस्बैंड वाइफ में कुछ झमेला हुआ था प्रॉपर्टी लेके, ये फ्लैट हमको दे दो, ये गाड़ी हमको दे दो, इस तरह करके। तो हम लोग सोचे उन लोग का है भैया, उन लोग अपना समझे। तो ऐसा केस कर दी कि मैंने आज अगस्त महीने से लेकर अब तक मेरा तीनों भाई और बड़ी भाभी घर से बाहर, इधर उधर इधर उधर, वकील बोल ही नहीं रहा था कि मैंने आप लोग घर में रहिए, कोनो टाइम आपको लोग अरेस्ट कर लिया जाएगा। किंतु मेरा हस्बैंड भी सब चीज़ लेकर बहुत डरते थे, तो हमको बोलते थे तुम घर में मत रहो, चलो दीदी घर में रखा रहे, यहाँ रख रहे। वो जोर जबरदस्ती हमको 1 दिन 2 दिन कहीं अटका, लेकिन मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। हम बोले नहीं, हम घर में ही रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम कुछ किए नहीं, प्रभु मेरे संग गलत नहीं होने देंगे। बस हम अपना घर में उतना दिन से थे,
प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पुलिस सब भाई के घर में मैंने रेड मारा, लेकिन मेरा घर में एक बार भी नहीं आया। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज का दिन, आज सुबह उठ के हम प्रभु को प्रार्थना किए कि प्रभु आज मतलब ये थैंक गिविंग डे है प्रभु, आज हम लोग का बेल हो जाए प्रभु, ताकि हम आपको धन्यवाद दे सके। आज 12 बजे दिन में वकील फ़ोन करके बोला कि आप लोग का चारों जन का बेल हो गया। आपको कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ऐसा ऐसा बहुत से जीवन में काम किए। बैंक का और एक गवाही है मेरा, बैंक का मेरा कुछ लोन है, तो उसका लिए कुछ मेरा वो केस के कारण मेरा आगे वाला सिम बंद कर दिया गया था। तो फोन बैंक से फ़ोन आया कि आप अपना आगे नंबर चालू करिए, कुछ हम आपको डॉक्यूमेंट हमको देना है, अर्जेंट है। वो सिम कहीं रखा गया तो पूरा घर हम लोग खोज लिए। सॉकेट से सॉकेट में कप उप रखा हुआ है, कप सेट रखा हुआ है, पूरा एक एक कप हम लोग उलट के देखे, नहीं मिला। लेकिन लास्ट दिन डे, जिस दिन लास्ट डे था, हम प्रभु से बोले प्रभु हम पूरा थक गए, हम पूरा खोज के पूरा घर खोज लिए, मेरा लड़का हस्बैंड हम लोग सब कोई खोजे, नहीं मिला। तो शाम का टाइम प्रभु से प्रार्थना किए, और जब हम कप इस तरह कर क्या मन हुआ, हम कप में जाके देखे, कप उठाते हुए जैसे कोई वहाँ रख दिया है, कोई मेहनत नहीं करो, पर वहाँ पे हमको सिम मिल गया, हमारा बैंक का काम हो गया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি যে পরিবার ছিলাম আমরা তিনজনাতে, তো আমরা তিনজনা তিনটে রকম ছিলাম। আমাদের মধ্যে কোনো মেল প্রেম ভালোবাসা কিছুই ছিল না। আমরা দুজনের মধ্যে তিনজনের মধ্যে খুব সংঘর্ষ করতাম। আমি চার্চে আসতাম, তবুও আমার বাবা আমাকে খুব রাখতো, আমার ওপর খুব অভিমান করতো, আমার কাজ ছিল না। কিন্তু এই ম্যামরা আর সবাই প্রার্থনা করতো আমার জন্য, এই স্যারই আমাকে কাজে ঢুকিয়েছে এখানে সিটি সেন্টারে। তারপরে আমি আমার মাকে বলি আসতে, মা বলে যে তোমার তো যখন কাজ হবে তখন আমি আসবো। যে এটা কোনো শর্ত হলো? প্রভুকে শর্ত করে পাওয়া যায় না, প্রভুকে ভেতর থেকে পাওয়া যায়। তো তারপর আমি মায়ের জন্য প্রার্থনা করি। এখানে বেবিদি বলে তোর মাকে ডাক, তোর মাকে আসতে বল। আমি বলছি দিদি তোমরা সব প্রার্থনা করো, ঠিক আসবে। তো আজকে আমার মাও এসছে, আমার বাবাও এসছে। আমার মা নিজে হাতে ফ্রাইড রাইস বানিয়ে নিয়ে এসছে। আমরা সবাই তিনজনা মিলে এখন এক জায়গাতেই আছি। কিন্তু ইভেন এই 27 তারিখে বাপি এসেছিলো আমার রুমে খাবার দিতে। তো সে সময় আমার ফোনেতে ম্যামেরই লাইভটা দেখছিল। তো সেটা দেখতে দেখতে আমাকে বলছে যে আমার একটা ফোন কিনবো। তো আমাদেরই সিকিউরিটি একটা বলছে এখানে কিস্তিতে ফোন কিনতে পাওয়া যায়। তো আমি বললাম যে তুমি আবেগে কিছু করতে যাও না। তো বাপির এটা খুব আঘাত লাগে যে আমি এরকম বলেছি। তো খুব ঝগড়া করতে লাগে, আমাকে বলে মায়ের কাছে গিয়ে পরে বলছে আমরা ডিবিসি চলে এসেছি, বলছে যে আমি আর যাবো না। আমার ছেলে গেছে, আমাকে এই বলছে, আমাকে ওই বলছে, আমি আর যাবো না। তো তারপর আমার খুব দুঃখী হলো আমার মনটা, যে প্রভু এরকম বললাম, আমি কষ্ট দিলাম আমার বাবা মাকে, তুমি এনেছো আমাদেরকে এখানে। তো থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের দিন আমরা যেন আনন্দের সঙ্গে যেতে পারি। তো তারপরে প্রার্থনা করতে করতে সন্ধ্যাবেলাতে আমরা তিনজনা মিলে আরাধনা করলাম, তিনজনা মিলে প্রার্থনা করলাম, আর তিনজনা মিলে আনন্দে আছি, এখনও আনন্দে আছি। প্রভুকে ধন্যবাদ যে আমাদের তিনজনাকে সুন্দর প্রেম দিয়েছে। আমার একটু মাইন্ডে একবার দুর্বল ছিলাম, ম্যামকে মেসেজ করেছিলাম যে আমার মাইন্ডে খুব দুর্বল, আমার খুব ডিপ্রেশন লাগে, আমার খুব খারাপ লাগছে, আমি যেটা করতে চাই না সেটাই আমার মধ্যে বারবার আসছে। তো ম্যাম বলে যে আমি প্রার্থনা করব। তো তারপর থেকে আমার মাইন্ড ফ্রি হয়। প্রভুকে ধন্যবাদ। আর আমিও রাত্রেবেলাতেও প্রার্থনা করি, আর ভোরবেলাতেও করি, আর হালেলুয়া বলি, আর আমরা আনন্দে আছি তিনজনাতে। প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ আমাদেরকে এই শহরে নিয়ে আসার জন্য। এবং স্যারকেও বলেছিলাম যে স্যার আমরা আসছি, আমরা এত তারিখে আসছি, আমরা এসে গেছি। আর স্যার বলেছে যে আমি প্রার্থনা করছি, আর আমরা আশীর্ষিত আছি। প্রভুকে ধন্যবাদ, কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রভুকে। हो जाए बस की परमेश्वर हर नया दिन में हम लोगों के लिए गवाही का दिन ही बनता है, हर दिन। और मेरा गवाही है बहुत सारे, लेकिन उनमें से मैं 4 गवाही अपने जीवन में जो परमेश्वर का अद्भुत है वो मैं दूंगी। 2023 सच में मेरा बहुत माने कष्ट में गया, क्योंकि ऐसा आर्थिक का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम से नहीं, या कोई भी और बीमारी से नहीं, बस मैं डिप्रेशन में थोड़ा सा चली जाती थी। और दवाई छोड़ने के बाद से मैं सोचती थी क्या, जैसे मैं प्रभु में पहले प्रार्थना, उपवास, फास्टिंग करती थी, मैं वो कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब ये जो उपवास जो गया है, हाँ और हालेलुया करते हुए हम लोग प्रभु की स्तुति और महिमा की, ये पूरे साल में उपवास में नहीं जा सकती थी, लेकिन ये उपवास के लास्ट दिन में 3 दिन और 3 रात मैं उपवास में गई। हालेलुया, क्योंकि ये अद्भुत है।
ये सच में मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत किया, क्योंकि मैं विश्वास कर रही थी क्या कहीं मैं डिप्रेशन की गोली खा रही थी तो मुझे शक्ति मिल रहा था। इसके लिए मैं फिर से बोली क्या मैं फिर से भिलोर जाऊंगी और मैं डिप्रेशन की गोली लूँगी, चाहे जैसी भी हो मैं खुदा की महिमा करूँगी। शायद मेरे विश्वास की कमी के कारण ये हो रहा है, लेकिन खुदा ने मुझे दिखा दिया क्या देख डिप्रेशन की गोली से नहीं, तू मेरी सामर्थ से रख पाती थी। और सच में मैं खुदा की सामर्थ से वो उपवासों के रखती थी और आज भी मैं रख पाई हूँ। हालेलुया। और दूसरी गवाही है मेरी बहन लक्ष्मी की। वो हमेशा हर महीना कोर्ट जाती थी और दुखी होके आती थी, लेकिन इस बार और हालेलुया की प्रार्थना से उसका वो जो पेपर रुका हुआ था फाइल, वो डायरेक्ट जज के पास पहुंच गया। हालेलुया। और ये हालेलुया की प्रार्थना से मेरे घर में प्रभु का एक पारिवारिक प्रार्थना फिर से बन गया। हालेलुया। और और हालेलुया से पापा को ट्रेनिंग में कहीं जाना था, लेकिन मम्मी ने एक स्वप्न देखा, बुरा स्वप्न, क्या पापा का हाथ कट गया और उसके सामने एक सांप खड़ा। हमने लोगों ने सब मिलके प्रार्थना किया और हालेलुया कहा, वो जाना कैंसल हो गया। आमीन। और मेरा भी भिलोर जाना कैंसल हो गया यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। জয় যিশু। আমি বলছি যে আমার হাজব্যান্ডের অক্টোবরের শেষের দিকে খুব জ্বর। আমি প্রভুকে প্রার্থনা করছি, সারাক্ষণই প্রার্থনা করছি, ওকেও বলছি আমার হাজব্যান্ডকে যে তুমি প্রভুকে ডাকো, কিচ্ছু হবে না। তো বিকাশ দা আমাদের বাড়ি যান, ওই পাপড়িদের নিচে তলায় থাকি আমি, আমার নাম রাসমণি সরকার। তো বিকাশ দা এরকম যান, আমরা প্রভুর নিয়ে আলোচনা করি, প্রার্থনা করেন। তো আমার হাজব্যান্ডকে বললাম একটু তুমি ওঠো, একটু প্রার্থনা করে দেবে। বলছে আমি পারছি না, আমি ডিউটি যাবো, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে। তো বিকাশ দা ওই বেডরুমের ভেতরে গিয়ে প্রার্থনা করে দিলেন আর জল টল খাইয়ে দিলেন। তারপর থেকে জ্বর ঠিক হয়ে গেছেন। আমার হাজব্যান্ডের মানে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল, এতটাই জ্বর ছিল, জ্বর কিছুতে কম ছিল না। তো এখন আমার হাজব্যান্ড ঠিক আছে। ধন্যবাদ প্রভুকে। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে চাই কি প্রভু আমাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছে। আমার আগস্টের 9 তারিখে অপারেশন হয়েছিল, ইউটেসের ভিতরে টিউমার ছিল। তো খুব আমি নিরাশ হতাশ হয়ে গেছিলাম। ফার্স্টে ব্লাড ছিল না পুরো শরীরে, মানে এক ফোঁটা ব্লাড নাই বা বললেই চলে। তো ডাক্তার আমাকে বলছে যে আমি আর আমার বর দেখাতে গেছিলাম। তো আমাকে বলছে যে আপনার ওয়াইফ কী করে দাঁড়িয়ে আছে শূন্য ব্লাডে। তো আমি তখন মনে মনে ভাবছি আমার ঈশ্বর আছে, আমার ঈশ্বরই আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তারপর আস্তে আস্তে না আমার গোটায় পেন হতে লাগলো, আস্তে আস্তে পেট ফুলতে লাগলো, আমি মোটা হতে লাগলাম। সে বাচ্চা ফার্স্ট যেমন বাচ্চা হলে যেমন হয় ওরকম আস্তে আস্তে হতে লাগলো। হওয়ার পর আমি ভাবছি আমার কি আবার বাচ্চা এলো, আমি তো লাইকেশন করিয়েছি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না। তারপর আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম, দিয়ে ডাক্তার আমাকে বলছে আপনার ফ্যাটের জন্য এরকম হচ্ছে, আপনি কিছু মনে করবেন না। তা আমি বলছি যে ডাক্তারবাবু আমার না বসলে খুব ব্যথা করছে, আমার তলপেটে খুব ব্যথা করছে। তো ডাক্তার না অত কেয়ারেই নিচ্ছিল না। আমি বললাম আমাকে একটা ফটো করার জন্য আপনি লিখে দিন। দিয়ে পরে ডাক্তার আমাকে ফটো করার জন্য লিখে দিল। লিখে দেওয়ার পর আমি ফটো করলাম। তারপর দেখা গেল যে ইউটেসের ভেতরে 7.5 সেন্টিমিটার টিউমার ছিল। তারপর আমি আর ব্যথাতে আমি না ছটপট করছি, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আমার বাড়িতে আমার ছোটো বোন, আমার মা গিয়ে রান্না করে দিয়ে আসতো, কাজ করে দিয়ে আসতো। তারপর আমি বলি ডাক্তার আমাকে তাড়াতাড়ি ভর্তি নিন, আমি না ব্যথাতে আর থাকতে পারছি না, মনে হচ্ছে আমি ব্যথাতে হার্ট ফেল করবো। দিয়ে ডাক্তার আমাকে বললো কি তাহলে তাই এমার্জেন্সি, রবিবার ছিল সেই দিন। আর ডাক্তার আমাকে বললো তাড়াতাড়ি এসে 2টোর সময় ভর্তি হয়ে যান। দিয়ে আমি ভর্তি হতে গেছি, আমি মায়ের অপেক্ষায় আছি, মা চার্চে ছিল, আমি মা আসুক মাকে নিয়েই ভর্তি হব। দিয়ে আমি হসপিটালে ভর্তি হয়েছি। আমার মানে ব্যথা কমিয়ে এমনভাবে অপারেশন করেছে, এত বাজে অপারেশন করেছে যে আমি নিজে অবাক। আমি ঈশ্বরকে বলছি, আমাকে একবার আমার স্বামীকে বললো কি 48 ঘন্টা টাইম দিচ্ছি, আপনার বউ বাঁচতেও পারে নাও পারে, আমি বলতে পারছি না।
তারপর আমার স্বামী তো অজ্ঞান হয়ে যায়, আমার মা অজ্ঞান হয়ে যায়, আমার ছোটো বোন দুজনকে সামলাচ্ছে, বলছে তোমরা কিচ্ছু হবে না, তোমরা তো ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো, ঈশ্বর থাকতে তোমাদের আমার দিদির কিচ্ছু হবে না, তোমরা বিশ্বাস করো মা, তোমার মেয়ের কিচ্ছু হবে না, জামাইবাবু তুমি বিশ্বাস করো, আমার দিদির কিচ্ছু হবে না। তারপরে আমার যখন আবার ওরা অপারেশন এমনভাবে করছে না, আমি মানে কিছুক্ষণের জন্য পুরো ঘুমিয়ে গেছিলাম। তারপর আমার বিশ্বাস যে এখানে দিদি যখন প্রার্থনা করেছে, সিঙ্গিনীর মতন হয়ে যখন প্রার্থনা করেছে, তখন আমার পুরো চার্জ যখন প্রার্থনা করলো, তখন আমার মানে চোখ খুলে গেছে। আর যখন চোখ খুলেছে তখন দেখছি আমার পেটটা কেটে সেলাই করছে, কিন্তু সেলাই কী করবে, ওরা বারবার পেটটাকে ফাড়ছে, 3 বা 4 বার করে চিরেছে পেটটাকে। তখন ওর মধ্যে আমি ঈশ্বরকে, পবিত্র আত্মাকে জিজ্ঞেস করছি, ঈশ্বর আমার সাথে এরকম কেন হচ্ছে, বারবার পেটটাকে পেস্ট করছে, আবার খুলে দিচ্ছে, পেস্ট করতে। পবিত্র আত্মা আমাকে বলছে ওরা না ভালোভাবে সেটিং করতে পারছে না, আর ওরা যদি ভালোভাবে সেটিং না করতে পারে তুই কিন্তু মারা যাবি। তখন আমি বলছি, ঈশ্বর তুমি আমাকে না বাঁচাও, আমি বাঁচতে চাই, আমার ছোট ছোট 2-3টে ছেলে মেয়ে আছে, আমি বাঁচতে চাই, আমি ঈশ্বরের সেবা করতে চাই, ওদের জন্য না বাঁচলেও আমি কিন্তু ঈশ্বরের জন্য বাঁচতে চাই। তখন ঈশ্বর আমাকে, ওই যে ওটিতে আমি সব কিছু দেখে নিয়েছি, ওই ভয় একটা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল, আমি কোথাও মানে বাইরে বেরোতে পারছিলাম না। আমি যখন দীঘা যাবো বললাম, ওই দীঘার তখনই আমার না মধ্যে একটা মানে এমন ভয় ঢুকে গেছে, মনে হচ্ছে দীঘা গেলে আমি মারা যাবো, আমি কোথাও বেরোবো না, আমি চার্চে আসতেও ভয় পাচ্ছিলাম। দিয়ে আমি দিদিকে একদিন বললাম, দিদি জানেন আমার এমনি হচ্ছে। তখন পাঁচটা দিদি আমাকে বললেন, তোমার শরীর খারাপ হয়নি রোমা, ওইটা শয়তান, তোমার হসপিটাল ডিমান্ডগুলো মাথার মধ্যে ঢুকে আছে। কিন্তু দিদি প্রার্থনা করার পর সেই ভয় চলে গেল, আর ঈশ্বর আমাদের স্বামী স্ত্রী দুজনকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছে। কিন্তু ঈশ্বরকে জেনেছিলাম মানে প্রভু যিশুকে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ অসংখ্য ধন্যবাদ, যে ধন্যবাদের শেষ হবে না ঈশ্বরকে দিলে। সেই ধন্যবাদ প্রভু যিশুকে দিই, আমাদের আর্থিক পিতা মাতাকে দিই, যে এত সুন্দর আর্থিক পিতা মাতা, যে আমাদের তাদের প্রার্থনার দ্বারা আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই জীবিত হয়েছি। তার জন্য ধন্যবাদ দিই, প্রভুকেও ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ। জয় যিশু সবাইকে। আমি আমাদের 2024-এ আমাদের যে ঘরে যাওয়া অবস্থা ছিল, আমাদের ঘরে যাওয়া পজিশন ছিল ঝগড়া ঝাঁটি, অশান্তি, মারামারি, ঘরে অশান্তি হচ্ছে, মানে আমাদের ঘরে কোনো খাবার থেকে কোটি মানে ঝগড়া করতো। তো এখন আমি এই প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে চাই, এই 2024-এ এখন আমরা অনেক ভালো আছি, আর আমাদের পরিবারও ভালো আছে, এখন অনেক শান্ত আছে। আমাদের জীবনে বহুত কষ্ট গিয়েছে, আমরা নুন দিয়ে ভাত খেয়েছি, তবু প্রভুকে ছাড়িনি। প্রভুকে বলেছি, প্রভু আমি তোমার পথেই চলবো, আমরা তোমার পথে হাঁটবো। আজকে প্রভু তুমি আমাদেরকে অনেক সুস্থ করেছো, আমার পরিবারকে ভালো রেখেছো তুমি। আগে তোমার জন্য আমরা বেঁচে আছি, আগে তোমার জন্য আমরা চলতে পারছি। তার জন্য আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই, যে ঈশ্বর তোমার কোটি কোটি ধন্যবাদ যে আজ আমার পরিবার বেঁচে আছে। আজকে সব কিছু প্রভুর মহিমা, আজকে ঈশ্বরকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। আজকে আমি ম্যাম পাস্টারকে ধন্যবাদ দিই, যে আজ আমাদের ম্যাম পাস্টার আমাদের জন্য এসেছে এখানে, আর আমরা তাই বলে আজকে বেঁচেছি আমার পরিবার। আমাদের পরিবার কোনো আশা ছিল না বাঁচবার, তার জন্য আমি প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই। ম্যামদেরকেও ধন্যবাদ দিই যে প্রভু তোমাদের জন্য আজ আমাদের পরিবার বেঁচেছে, তোমাদের প্রার্থনা তাদের বেঁচেছে, তাই বলে আজ আমি এখানে দাঁড়াতে পেরেছি। তার জন্য আমি ঈশ্বরকে কোটি কোটি লাখ লাখ ধন্যবাদ। আজকে প্রভুর জন্য আজকে আমি বেঁচে আছি। আমি নিজে কাজ করতে পারতাম না, নিজে আমি কাপড় কাচতে পারতাম না, আমি কাউকে বলতাম না। আজ আমি প্রভু আমাকে বাঁচিয়েছে। আগে 2024-এ আজ আমার পরিবার ভালো আছে, ঈশ্বরকে লাখ লাখ ধন্যবাদ। ম্যামদিকে পাস্টারকে ধন্যবাদ, যে আজকে মা বাবা আনতে মা বাবার জন্য আজ আমরা বাচ্চাদের বেঁচে আছি। কোটি কোটি ধন্যবাদ সবাইকে। জয় যিশু। সকলকে জয় যিশু। আমার সাক্ষ্য এটাই হচ্ছে, যখন আমি নতুন নতুন মিনিস্ট্রি জয়েন করি, তো সেই সময় 2 থেকে 3 মাস হতে থাকে। 2 থেকে 3 মাসের পর মিতালি দি যখন গর্ভবতী হয়ে যায়, একটা গুড নিউজ আসে। তারপর পাস্টার আমাকে বলে যে তাহলে শ্রীকান্ত তোকে যেতে হবে পাণ্ডেশ্বর। তো আমি চিন্তায় পড়ে যাই যে পাস্টার আমি কীভাবে যাব, মনে মনে চিন্তা করছি যে আমি কি করে যাব। আমি তো নতুন এসেছি, 2 থেকে 3 মাস হয়েছে, আর আমি তো না ভালোভাবে এখন শিখিনি, না বাইবেল সম্বন্ধে এখন জানছি। তো এটা বলার পর আমি পাস্টারকে বলিনি, পাস্টার আমাকে বললো, আমি বলি ঈশ্বর যদি চাই তো আমি সব করতে পারবো। তারপর যখন এটা কথাটা বলার পর আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু কিছুদিন ধরে আমি 1 সপ্তাহে খুব টেনশন, খুব চিন্তায় পড়ে গেছি, আর খুশিটা আমি উপভোগ করতে পারছিলাম না। আর যখন খুশিটা উপভোগ করতে পারছি না,
একটা খুব বড় খুশি যে আমি একটা চার্চে যাব, সে চার্চে দেখাশোনা করব। তো আমি খুশিটা উপভোগ করতে পারছি না, সামনেই আছে কিন্তু নিতে পারছি না। আমি খুব ডিপ্রেশন টেনশনে পড়েছি। তারপর থ্যাঙ্কস গিভিং প্রার্থনা ছিল। থ্যাঙ্কস গিভিং প্রার্থনাতে আমি এত ব্যাকুলতা, চিন্তা, আমি থ্যাঙ্কস গিভিং প্রভুকে ধন্যবাদও দিতে পারছি না। আর সেই সময় আমি চিন্তিত ছিলাম। আমি বলছি, প্রভু আজকে ধন্যবাদের সভা, আমি তো ধন্যবাদের জন্য তো উপহার তুমি দিয়েছো, আমি তাও ধন্যবাদ দিতে পারছি না কেন? তো ভিতরে এত আমি টেনশন পড়ে গিয়ে চিন্তায় পড়ে কী করে হবে না হবে। মিনিস্ট্রি গেলাম সেদিন। মিনিস্ট্রি যাওয়ার পরও মিনিস্ট্রিতেও খুব টেনশন প্রেশার ছিলাম। ধন্যবাদের সভাতে এলাম, সভা করার পরও আমি খুব, সেটাও ফ্রি হয়নি মাইন্ডটা। বাড়িতে যাওয়ার পর গাড়িতে যেতে যেতে আমি স্ত্রীর সাথে শেয়ার করছিলাম যে প্রভু আমাকে দিয়েছে, এটা তো আমি খুব খুশির বিষয়। তো প্রভু বলছে যে তুমি যাও আর পবিত্র আত্মা আমাকে সাহায্য করবে। তো আমি যখন যাচ্ছি পবিত্র আত্মা আমাকে সাহায্য করবে। তো বাইক চালাতে যখন যাচ্ছি, ঈশ্বর আমার সাথে একটা কথা বললো, বলছে বেটা শোন, তুই নিজের শরীরেতে বলেতে চিন্তা করছিস বলে তুই খুব চিন্তিত ছিলিস, কিন্তু আমি তোকে বলছি যখন তুই স্মল গ্রুপ নিয়েছিলি, আমি বলছি প্রভু আমি তো স্মল গ্রুপ নিয়েছি, ভিজিটিং করেছি, শেষ তো আমি যেতে পারবো না, কীভাবে লোকেদের দেখাশোনা করো, অনেক তো লোক, কখনো কথা বলিনি, কীভাবে বলতে হয়। তখন প্রভু বলছে বেটা শোন, তুই স্মল গ্রুপ নিয়েছিস, ভিজিটিং নিয়েছিস। তখন একটা গল্প মনে পড়লো যেটা বাইবেল থেকে, আর সেই গল্পটা হয়ে যাচ্ছে দাউদের বিষয় নিয়ে। দাউদ বলছে, দাউদ প্রথম বাঘকে মেরেছিল, তারপর সে ভালুককে মেরেছিল, তারপর সে গলিয়াতের সামনা কখনো করেনি। তখন প্রভু আমি ছোট স্মল গ্রুপ নিয়েছি, আমি ভিজিটিং নিয়েছি, কিন্তু আমি এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কীভাবে কথা বলবো, তাদের কীভাবেই করবো। তো প্রভু বলছে ও যদি গলিয়াত মারার সময় কে ছিল ওর সাথে? আমি ছিলাম। ভালুক মারার সময় কে ছিল? আমি ছিলাম। তো বলছে ওই গলিয়াতকে মারার সময় যখন আমি ছিলাম, তো তোর সাথেও আমি থাকবো, তুই যা। এটা খুব খুশির বিষয় যে প্রভু আমাকে সাহস দিল। আমি হ্যাঁ প্রভু আমি যাবো। তখন আমি ঈশ্বর আত্মার কাছে ক্ষমা চাইলাম যে প্রভু আমি নিজেকে হয়তো আমি তোমার পবিত্র আত্মার কথা বুঝতে পারিনি বা ইগনোরেন্স করেছি, তার জন্য আমি ক্ষমা চাই। প্রভু বলে তুই যা, আমি তোর সঙ্গে আছি। আর একটা বাক্য আসতেছে, রাস্তাতেই মনে পড়লো মোজেসের গল্প। যেদিন পাঁচটা বললো বাড়িতে যাওয়ার পর, ঈশ্বর আমাকে বলছে যে তোকে নিযুক্ত করেছি, তুই যা। তো আমি বলছি প্রভু আমি তো যেতে পারবো না, আমি ঠিক কথা বলতে পারি, আমি তো একটা যুবক, আমাকে কে মানবে কি মানবে না। তখন ঈশ্বর বলছে মোজেসের গল্প। মোজেস বলছে প্রভু আমি তো কথা বলতে জানি, আমি তো হগলাচ্ছি। বলছে আমি যেতে পারবো না প্রভু, তুই আমার হারনকে পাঠা, আমার ভাইকে। বলছে হারন যাবে, কিন্তু আমি তোকেই বেঁচেছি, আমি তোর মধ্যে থেকে মহিমা নেবো। তখন আমি এটাই বলেছিলাম প্রভু আমাকে না পাঠিয়ে অনেকজন আছে, তাদেরকে পাঠাও, আমি আরও কিছু শিখতে চাই, কিন্তু প্রভু আমি তোকেই চাই। তখন আমি যখন বাক্যটা শুনলাম তখন ক্ষমা চাইলাম, আর পবিত্র আত্মা আবার আমার মাইন্ডকে শান্তিতে ভরে দিল। সকলকে জয় যিশু। আর একটা ছোট সাক্ষ্য এটাই, এই ফাস্টিং প্রার্থনাতে আমার মেয়ে এলিজাবেথ 3 বছর বয়স। তো এলিজাবেথ বাড়িতে খেলছিল, আমি মিনিস্ট্রিতে যাই, খেলতে খেলতে ছোট কর্পূরের টুকরো সে কী হয় নাকের মধ্যে ঢুকে যায় খেলতে খেলতে। আর যখন ঢুকে যায় আমরা কেউ বুঝতে পারি না, খুব কান্নাকাটি করে, আর এত কান্নাকাটি করে, আর আলপনাও জানে না সে বাইরে আর তোমার ভেতরে, বাড়ির ভেতরে এরকম হয়েছে, কান্নাকাটি করে, বলছে নাকে ব্যথা করছে। আমার কী হয়েছে, হঠাৎ রক্তও নেই, কিছুই নেই। তো আমাকে ফোন করে ডাকছে তুমি তাড়াতাড়ি এসো। তো আমি বললাম মিনিস্ট্রি আছে আমার, তুমি একটু দেখে নাও। বলছে না খুব কাঁদছে, আমার কাছে তো গাড়িও নেই। তো আমি আবার ফির বাড়িতে এলাম দেখতে। যখন বাড়িতে এলাম তো আমি প্রার্থনা করছি প্রভু কী হচ্ছে এটা আমি বুঝতে পারলাম না, কাঁদছে এত। ও ছোটো মেয়েটা নিজেই বলছে ডাক্তার কাছে নিয়ে চলো, ডাক্তার কাছে নিয়ে চলো। বলছি কী হয়ে গেছে, ডাক্তার কাছে নিয়ে চলো, নাক তো দেখছি নাক ঠিক আছে, কিছু বুঝতে পারছি। আমি চেক করলাম নাকের ভেতরে কিছু দেখতে পেলাম না। তারপর প্রার্থনা করতে লাগলাম, আর আমি বললাম ঠিক আছে হয়তো তাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, যদি তারপর বোঝা যাবে। যখন তাকে ঘুম পাড়ানো হলো, আর তারপরে প্রার্থনা করতে করতে নাকের ভেতরে যে কপ্পু ঢুকেছিল, আর সেটা পবিত্র আত্মা দেখিয়ে দিল। আলপনা দেখলো, দেখো একটা কপ্পু ঢুকে আছে নাকের মধ্যে। আর যেই নাকটা ছুটছে তখন ওই কাঁদছে, আর তখন দেখছি খুব একটা কপ্পু দেখতে ছোট, কিন্তু যখন সেটা এবার চিন্তায় পড়ে গেছে এটা বের করবো, কী করে বের করবো, ডাক্তার কাছে যাবো এই সময়, নিজের বুদ্ধিতে কী করে, নিজের বুদ্ধিতে যদি কিছু গন্ডগোল হয়ে যায় কী করা যায়। আমার প্রভু যদি ডাক্তার কাছে যায় আমার লজ্জিত পড়তে চাই না। কেউ যদি বলে যে এই কেন হয়েছে তোর মেয়ে, হয়তো অনেকেই বলে যে চার্চের বিশ্বাসী বা প্রার্থনা করে। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম, প্রভু একটা বুদ্ধি দিল, আর আমাদের কাছে একটা মৌচার মতন জিনিস ছিল যেটা তোলা যায়। কি হয় সেই জিনিসটা নিয়ে খুব সাবধানে আমি ভাবলাম তাহলে ওকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দাও। তারপর আমি দেখছি, আর যেই দেখছি খুব নড়াচড়া করছে, আর ভেতরটা খুব ভয় করছে যে কিছু যদি হয়ে যায়। তারপর আমি বলে এইভাবে ঘুম পাড়ানো হবে না, ইউটিউব থেকে দেখি, ইউটিউব থেকে কিছু দেখলাম, বুদ্ধি পেলাম যে এইভাবে বের করানো যায়। তারপর ভালো করে তাকে ধরা হলো, ভেতরে যখন বের করানো হলো দেখতে ছোট কিন্তু বেরোলো এই বড়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সুরক্ষিত বাড়ির মধ্যে ঠিক হয়ে গেল। জয় যিশু।
ধন্যবাদ প্রভুকে। আমরা একদিন ছেলে প্রত্যেকদিনই বলে যে সবাই মণ্ডলীতে চলো এবং চার্চে চলো। আমি বলছি চার্চ কি জিনিস, আমি এখনও চোখেই দেখলাম না, আমি চার্চে কি করে যাব? আমাদের দ্বারাই হবে না, আমরা বাঙালি, পুজো আগা নিয়ে থাকতে হবে, বাড়িতে পুজো আছে। ও বলছে চলো না, একদিন চলো না, দেখে আসবে চলো। আমি বলছি মণ্ডলী কী জিনিস এবং যে চার্চ বলে কি আছে, এই আমি খালি আলোচনা করি। এই করতে করতে একদিন গাড়ি নিয়ে আর কি গেলাম সোনামুখী। সেইখানে সার্ভিসিংয়ের জন্য যাচ্ছি, যেতে যেতে ওকে আমি বললাম যে আমাকে গাড়িটা দে, একবার চালাই আর তুই পেছনে বস। ও তখন বলছে না, সার্ভিসিংয়ের টাইমে আমরা ঢুকতে পারবো না, তাহলে আমিই চালাই। হ্যাঁ, সে ফোর্সি যাচ্ছি, কিন্তু সামনে একজন কালা মানুষ পড়ে যায়, মানে একটা গাড়ির আড়াল থেকে, মানে সামনাসামনি গাড়িতে মানে সামনের দিকে যাচ্ছে, কোনো দিকে তাকালো না। নিয়ে গাড়িটা বাঁচলো ঠিক কথায়, কিন্তু আমরা দুজনাতেই পড়ে গেলাম। ও পড়ে গেছে পিছন দিকে, নিয়ে কাটাকাটি গেল। সেইখানে আমি বলছি প্রভু, ছেলে তো আমার খুব তো প্রভু করে, চার্চে যাও, চলো, তোমার পা ছেড়ে যাবে। পা কিন্তু অনেক এই পায়ে নিয়ে কাজ করছি। প্রভুকে ধন্যবাদ, কোটি কোটি ধন্যবাদ। এই পা নিয়ে আমি 8 ঘন্টা ডিউটি করছি এবং মাসে পেমেন্ট তুলছি। প্রভু জানি না কি করবে আমাদেরকে। সেইখান থেকে আমাদের গ্রাম থেকে সবার থেকে আলাদা করে একটা মণ্ডলীতে সত্যিই এসেছি আমরা। প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। প্রভু কি যে আমাদের কোন পথে নিয়ে যাবে আমি তো সেটা ভাবতেই পারছি না, এমন গর্ব হচ্ছে। সবাইকে জয় যিশু। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে আমার জীবনে অনেক কিছু প্রভু সাক্ষ্য করেছে। আমার স্বামী প্রচুর মদ খেত, আর আমি যখন চার্চে আসতাম, যখন বাড়ি ফিরতাম, খুব মারধর করতো, খেতে দিত না, বন্ধ করে দিত, ঘর থেকে বের করে দিত। যখন সেই সিধুকানন্দে যখন ক্যাম্প হয়েছিল, আমাকে রাত্রে যখন আমি বাড়ি ফিরলাম, তখন সেখান থেকে আমাকে বের করে মারধর করে বের করে দিত। আর আমার স্বামীর প্রচুর নেশা, এমন নেশা যে নেশাতে ও পাগল হয়ে যেত। এখন আমার স্বামীর মধ্যে আর কোনো একটা নেশা নেই, কিছু নেই, বাজে বন্ধু নেই, কিচ্ছু নেই। আজ আমরা ভালো আছি স্বামী স্ত্রীতে। আমার স্বামীর একটাও নেশা নেই, কিছু নেই। আর একটা সাক্ষ্য দিই, আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। যখন আমার এই সন্তান যখন হয়, তখন আমার ঘরে কোনো খাবার ছিল না, আমি খেতেও পেতাম না, কিন্তু প্রভু আমাদের যোগান দিত। আমার স্বামীর কাজও ছিল না, কিছু না, আমি 1 মাসে গুড় মুড়ি আর ছোলা খেয়েছিলাম, কিন্তু প্রভু আমাদের না খাইয়ে কোনোদিন রাখেনি। আজ আমার ঘরে অফুরন্ত খাবার। প্রভুকে আমি ধন্যবাদ দিই। আমার ঘরে ফোনও ছিল না, আমি লোকের ঘরে মারতো, আমি দৌড়ে দৌড়ে ফোন করতাম। আজ আমাদেরকে ফোন কিনতেও হয়নি, আমাদেরকে একটা গিফটের মাধ্যমে আমাদেরকে ফোন দিয়েছে। প্রভুকে আমি ধন্যবাদ দিই যে প্রভু আমার জীবনে অনেক বড় বড় কাজ করেছে, আর বিশ্বাস করি আরও করবে। ধন্যবাদ দিই পিতা। থ্যাংক ইউ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। জয় যিশু। আমি পেমেন্ট পেয়েছিলাম, তো পেমেন্টের সব টাকা আমার খরচা হয়ে গেছিলো। তো আমার লোনের কিছু টাকা আমার ওটা লোনই দিব আমি। তো লোনের 2000 টাকা আমার রাখা ছিল। তো ওখান থেকে আমি একটা জিনিস কিনবার ছিল আমার, তো কোনো দিক থেকে আমি টাকা পাচ্ছিলাম না। তো সেই লোনের টাকার থেকে আমি 1000 টাকা ওখানে দিয়ে পরে ম্যানেজ করে আমি দিয়ে দেবো। তো যেদিন ডেট ছিল আমার, তার আগের দিন অবধি আমি সকাল অবধি আমি জোগাড় করতে পারিনি। তো আমার যেখানে আমার শ্বশুর বাড়ি, সেখানকার ছেলেগুলো আছে, তো তার বান্ধবীর কাছে আমার নাম্বার নিয়ে পরে আমি ক্রিকেট খেলি যেহেতু, তো আমাকে ফোন করে বলা হয়েছে যে আমাদের সাথে খেলতে যাবি, পার ম্যাচ 200 টাকা করে দেওয়া হবে। দরকার ছিল 1000 টাকা, আর পার ম্যাচ 5টা ম্যাচ খেলেছি আমি, তার মধ্যে 5টা ম্যাচই জিতে আমি 1000 টাকা ওখান থেকে বিকেলে পেয়েছি। Amen, amen.